آپ کو بتائیں محسن سپیڈ جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آج ملتان کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ چک آر ایس فلائی اوور کا افتتاح کریں گے۔ پاک چائنا غلہ منڈی شجاع آباد کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ شجاع آباد جلال پور بائی پاس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مختلف تھانوں کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ نشتر کارڈیالوجی چلڈرن اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کریں گے۔ سپیڈ جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن کا آج ملتان کا دورہ کریں گے۔ یہ ہے کہ سید محسن رضا نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے آج ملتان کے بڑے اہم دورے پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ملتان بھی وزٹ کرنا ہے۔ ملتان کے ساتھ ساتھ شجاع آباد تحصیل ہے اور جلال پور پیر والا تحصیل ہے، ان دونوں مقامات پہ بھی جانا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے وزیر اعلیٰ کا، اور اس میں بہت سارے منصوبوں کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھنا ہے، افتتاح کرنا ہے، اور یہ وہ محسن سپیڈ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو فوکس کیا ہے انہوں نے جنوبی پنجاب پہ، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں آئیں گے۔ ملتان ایئرپورٹ آمد کے بعد وہ فوری طور پر وہاں سے چک آر ایس جو یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، شجاع آباد تحصیل کے ساتھ جو ہے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ریلوے لائن کے اوپر جو ہے ایک فلائی اوور تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریلوے کراسنگ کے اوپر جو ہے فلائی اوور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور وزیر اعلیٰ نے اس پہ اتنی تیزی سے کام کروایا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی حیران ہیں کہ اتنی تیزی سے کوئی فلائی اوور بن سکتا ہے۔ تو آج اس کا افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس کے بعد انہوں نے شجاع آباد کا دورہ کرنا ہے۔ شجاع آباد میں وہ اس دورے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ جلال پور پیر والا جائیں گے۔ جلال پور پیر والا کے دورے میں بھی بڑے اہم پروجیکٹس ہیں۔ 3 بڑی سڑکوں کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ شجاع آباد میں ایک سڑک ہے جو شجاع آباد جلال پور پیر والا کو ملاتی ہے، یہ 2 شہر ہیں، 2 تحصیلیں ہیں، ان کو آپس میں ملاتی ہے، اور سڑک کی حالت بہت خستہ ہے۔ تو اس سڑک کو جو ہے وہ نئے سرے سے تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے، اس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ ایک اور سڑک ہے شجاع آباد کو بستی ملوک سے جو ملاتی ہے، اس سڑک کا بھی انہوں نے جو ہے سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ اور ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے جو جلال پور پیر والا کو پرمٹ سے ملاتی ہے۔ تو یہ انٹرسٹی کنیکٹیوٹی ہے۔ ان سڑکوں کی حالت بہت خستہ تھی، اور یہ مسلسل عوام اس حلقے کے، اس علاقے کے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان سڑکوں کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس مطالبے کو مانتے ہوئے تینوں سڑکوں کی فوری طور پر تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر کے اندر بھی بڑے اہم منصوبے ہیں ملتان شہر کے، جن کو وہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور ان پر جو ہے جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ایک ملتان میں جو ہے تحصیل آفس کے اندر عبدالی روڈ پر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ پنجاب کا چوتھا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اور یہ ایک ویژن ہے جس کے تحت اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تاجر پیشہ لوگ ہیں جو اس ملک میں اپنے بزنس ایکٹیویٹی بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بزنس کرنا آسان کیا جائے، اور ایک ہی کھڑکی سے انہیں سارے سہولیات فراہم کی جائیں، این او سیز بھی وہیں سے ملیں، اور سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ بھال بھی وہیں سے ہو، اور ان کو مشورے بھی وہیں سے ملیں۔ تو یہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے ملتان میں قائم کیا گیا ہے، آج اس کا بھی جو ہے افتتاح کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور یہ بڑا منصوبہ ہے۔ اس پورے خطے کے لوگوں کو بزنس فیسیلیٹیشن سے کاروبار کے لیے بڑے اہم مواقع دستیاب ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے یہاں پر 2 ہاسپٹلز ہیں جن پہ اپ گریڈیشن کا کام ہوا ہے۔ ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بڑی توجہ رکھی، اور خاص طور پہ کئی دورے کیے اس ہاسپٹل کے، اور ترقیاتی کام کو خود دیکھا، خود جا کے جائزہ لیا، اپنے وزراء کو بھی ہدایت کی، اپنے سیکرٹریز کو بھی ہدایت کی، اور عملی طور پر اس کام کا جائزہ لیتے رہے، اور اب جو ہے آج اس حوالے سے بھی انہوں نے افتتاح کرنا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ملتان میں نہیں تھا، یہ واحد ضلع تھا پنجاب کا جہاں پر DHQ ہاسپٹل نہیں تھا، تو اس کی تعمیر کے لیے اور اس کے لیے اپ گریڈیشن کے لیے کافی کام ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں بھی دیکھیں گے۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی توسیع کا ایک بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا منصوبہ جو کافی عرصے سے زیر التوا تھا، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور وہاں پر بھی جو اپ گریڈیشن کی صورتحال ہے وہاں پر بھی جو ہے افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر شاہ شمس سبزواری، تبریز سبزواری کا جو ہے مزار ہے، شرائن ہے، وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماضی قریب میں 2 دورے کیے تھے، اور اس پورے احاطے کی اور مزار کی اپ گریڈیشن کی ہدایت کی تھی۔ اور کیونکہ یہ بڑا تاریخی مزار ہے اور پوری دنیا سے جو ہے لوگوں کی وابستگی ہے شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے جدید طرز پر جو ہے بہتر کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے آنے کے لیے رہائش گاہیں بھی بنائی جائیں۔ تو اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شاہ شمس تبریز کے مزار پر جائیں گے، اور وہاں پر اس تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا پلان ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ پاک گیلانی کا جو مزار ہے وہاں پر بھی ان کا
जाने का प्लान है और वहाँ पर भी तामीराती काम है उसका जायज़ा लेना है और उसके हवाले से वो हिदायत जारी करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस हिस्से में। और यहाँ बाकी जो है मंसूबों के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग लेनी है ज़िलाई हुकूमत से और यहाँ पर जो है वो जिन जिन मंसूबों पर उन्होंने हिदायत की थी, काम तेज़ी से करवा रहे थे, उन सारे मंसूबों के हवाले से वो जायज़ा लेंगे कि उन पर काम की रफ्तार क्या है, कहाँ फ़ंड्स की दस्याबी जो है वो है और कहाँ फ़ंड्स की अगर कोई किल्लत है, कमी है तो उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। तो वज़ीर आला पंजाब का ये दौरा जो है मुल्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दिनों से यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के लोग मुंतज़िर थे कि वज़ीर आला पंजाब यहाँ आएँ, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने एक नई तारीख़ रकम की है, काम करने के अंदाज़ की एक नई तारीख़ रकम की है और माजी में हमने इस अंदाज से कभी भी काम होता नहीं देखा। तो यहाँ इस पूरे खित्ते में भी लोग बड़े खुश हैं और वो तवक्को कर रहे हैं कि ये इन कामों पर रफ्तार इसी तरह बरकरार रहेगी और इसमें जो है फ़ंड्स की भी कोई जो है वो रुकावट नहीं आएगी। एक दो सड़कों का जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने वादा किया था, लेकिन उसमें ज़रा कुछ ताख़ीर हो गई है। ख़ास तौर पे एक सड़क जो है यहाँ पर नवाबपुर रोड है, वो शहर के अंदर की सड़क है। वज़ीर आला पंजाब खुद भी उस मौके पर पहुंचे थे और फौरी तौर पर उसकी तामीर की हिदायत जारी की थी, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हो गई है। वहाँ पर लोग जो है मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि इस सड़क की भी फौरी तौर पर तामीर शुरू करवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत भी की थी, लेकिन फंड्स अभी तक जारी नहीं हो सके, तो वो सड़क जो है बाकी रुकी हुई है। बाकी सारे मनसूबों पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्थ के मनसूबों पर किया है। हमारे इस खित्ते में जनूबी पंजाब को अगर हम देखें तो दो बड़े अहम मसले हैं इस पूरे खित्ते के। एक सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है और दूसरा बड़ा मसला जो है वो हेल्थ है, लोगों के पास सेहत की अच्छी सहूलियात नहीं है। तो बेरोज़गारी को एड्रेस करने के लिए भी बड़ी कोशिश की गई है और लोगों के जो कारोबार हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए कोशिश की गई है। आज जो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक मनसूबा जो है वो हुकूमत पंजाब ने कनाडा की हुकूमत के साथ किया है, जहाँ पर बेरोज़गारों को भेजा जाएगा, तो उसमें भी जनूब पंजाब के लोगों को जो है मौका मिलेगा रोज़गार के हवाले से। तो रोज़गार के हवाले से भी काफ़ी कोशिश हुई है। और दूसरा बड़ा जो मामला है वो यहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना है, उसके हवाले से बड़ा काम हुआ है। इतना काम शायद किसी मुंतखब हुकूमत में और उसके पूरे अरसे में नहीं हो सका जो इस थोड़े से अरसे में वज़ीर आला पंजाब ने किया है। और इसके बावजूद कि फ़ंड्स की कमी थी, इसके बावजूद कि एक निगरान हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ पर तारीखी काम किए हैं। इस पूरे खित्ते में आप देखें मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन, तीनों डिवीजन्स के तमाम अजला में जो है हमें इस वक्त काम होते हुए नज़र आ रहे हैं और हेल्थ के ऐसे ऐसे मनसूबे मुकम्मल। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि वज़ीर आला चक RS फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पाक चाइना गला मंडी शुजाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आला शुजाबाद बहावलपुर बाईपास का भी इफ्तिताह करेंगे। मौसम स्पीडो स्पीड जनूबी पंजाब का रुख कर लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज मुल्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। और अब यहाँ बात करेंगे इलेक्शन 2024 में। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल हो चुकी हैं, मुतहरिक हो गए हैं इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। डोर टू डोर मुहिम जारी है, वोटर से मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे, मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल, मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से हिमायत के ऐलानात किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। इलेक्शन 2024 जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। डोर टू डोर मुहिम जारी, वोटर से मुलाकातें, मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, अपडेट कीजिएगा सियासी रौनकों के हवाले से। बताते चलें कि जो जनरल इंतखाबात हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए कम जो टाइम है बहुत कम रह गया है। इस वक्त जो सियासतदानों की सूरत हाल है, बड़े बड़े सियासतदान जितने भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैं या मुख्तलिफ जमातों के टिकट होल्डर हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं घरों। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार मुतहरिक हो चुके हैं। डोर टू डोर मुहिम जारी है, वोटर से मुलाकातें और मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे, मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल हैं। माहिर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। मजीद आपको हम यहाँ पर अपडेट करेंगे इलेक्शन 2024 के बारे में। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल हो चुकी हैं और इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार भी मुतहरिक हो गए हैं। डोर टू डोर मुहिम की बात करेंगे, मुहिम जारी है, वोटर से मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे, मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ बिरादरियों की तरफ से हिमायत के ऐलानात किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान खाली नहीं छोड़े।
आपको सियासी रौनकों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। डोर टू डोर मुहिम जारी है, वोटर से मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे, मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मद्दे मुकाबिल हैं। मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से हमायत के ऐलानात भी किए गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात 2024 के हवाले से। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल हैं, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। यहाँ आपको इलेक्शन 2024 के बारे में बता रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें जो है वो बहाल हो चुके हैं। माहिर इमरान से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। माहिर, मजीद हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम बता रहे थे कि कैंपेन का जो टाइम है बहुत कम है। बड़े हलकों को इन सियासतदानों ने कवर करना है, मुख्तलिफ पार्टियों के और आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले। लेकिन जहां पे हम देख रहे हैं एक तरफ बड़े नाम हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मुल्तान की सियासत की सूरत हाल पर बात करें तो मुल्तान में बहुत बड़े नाम ऐसे भी हैं जो इस वक्त इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, या तो उनको टिकट नहीं दिया गया मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, इसके अलावा जोड़ तोड़ के सिलसिले में बैठे हैं। अगर हम उन सियासतदानों की बात करें तो 2024 के जो इलेक्शन है इसमें जो हिस्सा न लेने वाले हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, मुल्तान के हल्का N150 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे लेकिन उनके रिजेक्ट हो गए थे और इस वक्त जो 3 रुकनी बेंच में उनका फैसला महफूज है। इसी तरह इब्राहिम खान, उनका भी जो साबिक MNA है मुल्तान से, तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़े थे, उनके भी कागजात रिजेक्ट हुए। इस मरतबा अभी तक वो इलेक्शन से आउट हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी हैं। इसके साथ हम बात करें सिकंदर बोसन है, साबिक वफाकी वजीर हैं और पिछली मरतबा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वो ज़्यादा लड़ते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला और उनके छोटे भाई शौकत हयात जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन सिकंदर बोसन जो कि कई सालों से इलेक्शन लड़ रहे थे, इस मरतबा 2024 के इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं। इनके साथ हम बात करें NA 152 से शुजाबाद से इब्राहिम खान है, वो भी बाहर हो चुके हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी हैं, PTI के सेनेटर थे, वो हल्का मुल्तान के NA 148 कागजात नामजदगी जमा करवाए थे लेकिन उन्होंने फिर ये कागजात वापस ले लिए थे और इलेक्शन से आउट हो गए हैं 2024 से। मुल्तान के बड़े नामों में बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी हैं अब्दुल वहीद दराई, NA 150 से वो हमेशा इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। PP से वो जीत कर साबिक सूबाई वजीर भी रहे, वो मेयर मुल्तान भी उनके भाई रहे। बड़ा सियासी असर रसूख था लेकिन इस मरतबा उनको भी टिकट जो है पार्टी की जानब से नहीं मिल सकी, जिस वजह से इलेक्शन 2024 से बाहर हो चुके हैं। साबिक लीगी MNA से हमेशा MNA का इलेक्शन लड़ते थे लेकिन इस मरतबा वो बड़े इलेक्शन से वो नहीं लड़ सके। यूसुफ रजा गिलानी है, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान है, उनके भाई मुज्तबा गिलानी वो भी हमेशा इलेक्शन लड़ते थे लेकिन इस मरतबा उनको भी जो टिकट नहीं दिया गया और या उन्होंने खुद टिकट नहीं लिया, जोड़ तोड़ के हवाले से वो भी इलेक्शन से बाहर हैं और इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मुल्तान की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर हैं रफीक रजवाना, उनके बेटे आसिफ रफीक रजवाना PP 215 से उम्मीदवार थे। सूबाई असम्बली के हवाले से टिकट के भी बड़े ख्वाहिशमंद थे, कैंपेन भी कर रहे थे लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिल सका जिस वजह से इलेक्शन से बाहर हो गए। इस तरह दीगर भी अहम जो नाम है ज़हीरुद्दीन अलीज़ाई हैं, 2 मरतबा तहरीक इंसाफ के टिकट से सूबाई मेंबर असम्बली भी रहे, इस मरतबा वो भी उन्होंने भी इलेक्शन नहीं लड़ा और इस मरतबा वो इलेक्शन से आउट है, से बाहर हैं। बड़े सियासी कद काट के ये लोग हैं जो कई दहाइयों से जो इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे थे, हर इलेक्शन में वो मुंतखब भी होते थे, हिस्सा भी लेते थे, लेकिन इस मरतबा जोड़ तोड़ के हवाले से बात करें या उनका इलेक्शन के में जो है वो इस मरतबा ना आने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बड़े नाम हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी, मुज्तबा गिलानी, अब्दुल वहीद दराई, सिकंदर बोसन, शौकत इब्राहिम खान। इसके साथ हम बात करें तो रफीक रजवाना, उनके बेटे आसिफ रफीक रजवाना, ज़हीरुद्दीन अलीज़ाई, ओन अब्बास बप्पी समेत दीगर उम्मीदवार इस मरतबा 2024 के इलेक्शन से बाहर हैं। जी, माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता रहे थे वोटर से मुलाकातें, मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे।
इलेक्शन 2024 जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा रहीम यार खान में अवामी जलसों के हवाले से। आसिम, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। आसिम सिद्दीक के साथ राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सियासी रौनकों के बारे में बहाल हो चुकी हैं और सियासी दंगल भी सजने को तैयार है। उम्मीदवार मुतहरिक हो गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। वोटर से मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की अवामी जलसे मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ बिरादरियों की तरफ से हिमायत के ऐलानात किए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। आपको अपडेट करें हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल हैं, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। डोर टू डोर मुहिम जारी कर दी, वोटर से मुलाकातें भी। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल हैं। मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से हमायत के ऐलानात भी किए गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। आपको अपडेट करें हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से। जनूबी पंजाब में सियासी रौनकें बहाल हो गई हैं, मुतहरिक हो गए इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवार। डोर टू डोर मुहिम भी जारी है, वोटर से मुलाकातें भी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अवामी जलसे हैं। मुख्तलिफ हलकों में बड़े सियासी खानदान मदे मुकाबिल हैं। मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से हमायत के ऐलानात। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। यहाँ आपको बता रहे हैं आवाम को जिस चीज़ का इंतज़ार है, इंतखाबात का इंतज़ार है, अब अगला मरहला शुरू हो चुका है। निशानात अलॉट होने के बाद इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है और उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर जल्द वो वक्त आने को है जब इंतखाबात होंगे, नताइज आएंगे। अपडेट करें आपको यहाँ पर इलेक्शन 2024 की तैयारियों का सिलसिला जारी है। रहमान खान से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राब्ता बहाल हो चुका है, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। 13 सूबाई हलकों में जो इलेक्शन का रन है वो चल चुका है, क्योंकि निशानात अलाट होने के बाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुहिम में तेजी ले आए हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ की सियासत की जा रही है। पार्टी के परचम के तले जो निशानात हैं उनके साथ साथ जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो अरूज पर है, क्योंकि जो देखने में आ रहा है वो यही है कि पार्टी वर्कर्स के साथ साथ जो बरादरी और जो झड़े धड़े की सियासत होती है वो बड़ी इफेक्टिव होती है। और यही हाल रहीम यार खान के मुख्तलिफ हलकों में देखने में आ रहा है, क्योंकि 6 हलके हैं और 6 हलकों में नए जोड़ तोड़ सामने आ रहे हैं जो हर हलके की सियासत को रोज पर रोज चेंज करते आ रहे हैं। जिस तरह 169 है NA 169, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम मुर्तजा महमूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मखदूम मुबीन अहमद और आज़ाद उम्मीदवार राजा सलीम के दरमियान यहाँ पर मद्दे मुकाबल है और उनकी तरफ से जोड़ तोड़ भी किए जा रहे हैं। साबिक MPA जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी वायलेशन चेंज हो रही है उनके साथ, और अपनी सियासी वफादारियां जो है एक दूसरे का तब्दील करके एक दूसरे के मजबूत कैंडिडेट को मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह NA 170 है, वहां पर मुस्लिम लीग नून के शेख फयाजुद्दीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामिद सईद काजमी और आज़ाद उम्मीदवार मियां गौस अहमद के दरमियान यहां पर मुकाबला है। NA 171 वहां पर आज़ाद उम्मीदवार मखदूम हाशिम जवान बख्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताहिर रशीद, उनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला है। इसके अलावा NA 172 जो रहीम यार खान शहर का हल्का, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां इम्तियाज अहमद, आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल वड़ैच, जिनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद हो गए थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए थे, कल हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उनके बहाल हो गए। उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जफर इकबाल वड़ैच, इनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला देखने में आ रहा है। NA 173 ये वो इलाका है जो जमालुद्दीन वाली का मखसूस इलाका, और यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ मजबूत है। मखदूम मुस्तफा महमूद जो साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं वो मजबूत हैसियत में है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं यहाँ पर, मगर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर भी कंटेस्ट कर रहे हैं, रईस महबूब अहमद। मगर इसके अलावा साथ ही एक और इलाका है सादकाबाद के इलाके पर यहाँ पर मशहूर है जो रहीम यार खान का आखिरी हल्का है NA 174, वहाँ पर बहुत कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद उस्मान महमूद, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा महमूद ने सीट जीत कर अब वहां से कंटेस्टिंग कर रहे हैं, लियाकतपुर पे जा रहे हैं। ये साबिक गवर्नर के भतीजे भी हैं पाकिस्तान
جی بہت شکریہ آپ کا. رحمرہ خان سے ہمیں آسم صدیق اپڈیٹ کر رہے تھے. ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. مہر عمران نے بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے. ہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑے سیاسی خاندان جو ہیں وہ اس وقت مد مقابل ہیں. الیکشن 2020 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. بہاولپور امیدواروں کو نشانات کے الاٹمنٹ کے بعد انتخابی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے. سیاسی ڈیرے بھی آباد ہو چکے ہیں. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور امیدواروں کو نشانات کے الاٹمنٹ کے بعد انتخابی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں. امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے. سیاسی ڈیرے بھی آباد ہو چکے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام انتخابات 2024 کے حوالے سے جو الیکشن کی طرف تیاریاں جاری ہیں. بہاولپور امیدواروں کو نشانات کے الاٹمنٹ کے بعد انتخابی سرگرمیاں بڑھ گئی. امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے. سیاسی ڈیرے بھی آباد ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے. جی محمود بتائیے گا امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کمپین کیسی جاری ہے؟ کہیں ڈھول کی تھاپ ہے تو کہیں بھنگڑے ہیں اور کہیں سوپ ہے تو کہیں انڈے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل سیاسی ڈیروں پہ اور بازاروں میں سیاسی امیدواروں کی جانب سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. کارکن ورکرز تمام کے تمام آج کل کم از کم خوش ہیں. سردی میں سوپ بھی ملتا ہے اور انڈے بھی ملتے ہیں تو اور کیا چاہیے. بہاولپور شہر میں 5 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں. حلقہ NA164 سے NA168 تک, جس پر 77 یعنی کہ 77 امیدوار فائنل ہیں جو کہ اپنا سیاسی مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے. اور اس کے ساتھ PP245 سے PP254 تک 167 امیدوار ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. ایسے 244 امیدوار ٹوٹل بنتے ہیں جو کہ اس وقت سرگرم عمل ہیں فیلڈ میں, معاشرے میں, لوگوں میں, سوسائٹی میں اور اپنے ڈیروں پر. اور اس حوالے سے انہیں کنوینس کیا جا رہا ہے ووٹرز کو, ورکرز کو کہ آپ ہمارے لیے بہترین ووٹ کا سبب بنیں, ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کی خدمت کا سبب بنیں گے. اس حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے سیاسی کارنر, سیاسی میٹنگز اور سیاسی جلسے بھی ان کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو سرکار بھی کہیں پہ کسی طریقے سے بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ الیکشن میں کمی رکھے ہوئے. اس وقت بھی جہاں موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر قیوم صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ بہاولپور میں کس حد تک تیزی آ چکی ہے الیکشن میں. اور یہ اس وقت بھی ہم موجود ہیں ایک سیریمنی میں جہاں پر کینڈیڈیٹس کو SOP ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے بتایا جائے گا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم صاحب, سر ذرا بتائیے گا بہاولپور میں 244 امیدوار مقابلے میں کیسی سرگرمی ہے, کیا تیزی آ چکی ہے؟ الیکشن کمیشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. تو آج ضابطۂ اخلاق کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے, تو جس میں ہم ضابطۂ اخلاق اور اس کے SOPs کے متعلق ہم بات کریں گے. ان کو بتائیں گے کہ آپ نے الیکشن میں کون کون سی چیزیں ممنوع اور کون کون سی آپ نے کرنی ہے اور کون کون سی نہیں کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے مانیٹرنگ آفیسر ہر کانسٹیچوئنسی کے اوپر 2 مانیٹرنگ آفیسر تعینات کیا الیکشن کمیشن نے, اور ان کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر صاحب کو تعینات کیا گیا ہے. تو یہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 2 جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں وہ ان کی رپورٹنگ کریں گے اپنے DMO صاحب کو. میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا. تحریک انصاف کے ووٹرز اور کارکن بڑا پریشان ہیں, ان کو اپنے نشانات الاٹ کے حوالے سے کیا نئی پالیسی آئی, کیا ایک ہی جیسا نشان دیا جائے گا؟ نہیں, ابھی تو یہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. دیکھیں کورٹ کی جو ڈیسیژن ہوگا اس کے مطابق ہی دیکھیں گے. ایسی بھی SOP آئی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ اپنے لیڈر یا کسی پرچم کی کسی نیشنل یعنی کہ جو تحریک ہے, جو پارٹی ہے, اس کا فلیگ نہیں لگا؟ نہیں, یہ تو ایسے ہی مطلب نہیں لگا سکتا. جو آزاد امیدوار ہے ظاہر ہے وہ تو آزاد لڑ رہا ہے نا, وہ کسی پارٹی کا تو نہیں لگا سکتا نا. ایسا اگر کوئی PTI والے خاص طور پہ اگر ایسا کریں گے تو کیا SOP ظاہر ہے یہ تو وائلیشن ہوگی. پھر اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرے میں جو ہے وہ DMO صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے. تو جو بھی رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوا اس کو پھر وہ ڈیل کریں گے. کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر کیا کم سے کم سزا کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ الیکشن جرمانہ ہو سکتا ہے, ان کے خلاف انکوائری سٹینڈ ہو سکتی ہے. تو 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں DMO صاحب کو میکسیمم جو ہے. تو اس کے علاوہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تمام آج تو کینڈیڈیٹس کو بھی بتایا جائے گا. اس کے علاوہ جو آپ اپنا کیا SOP کر رہے ہیں, سامان کی تفصیل کب تک ہو جائے گی, یہ معاملات ذرا بتائیں. پولنگ اسٹیشن کب تک بن جائیں گے؟ پولنگ اسٹیشن جو ہے یہ 17 تاریخ تک انشاءاللہ DRO صاحب فائنل کر دیں گے. جو بھی ان کے خلاف کچھ نہیں تو اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے, فیصلہ کر دیں گے. اور 15 دن پہلے انشاءاللہ اس کی اشاعت ہونا ضروری ہوتی ہے. وہ پولنگ اسٹیشن جو ہے فائنل. بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے تھے یہ اس طرح کی سیاسی گہما گہمی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں, سیاسی ڈیرے بھی آباد ہو چکے ہیں, لیکن دوسری جانب سرکار جو ہے وہ بھی اس میں کمی نہیں رکھ رہی ہے. وہ بھی اپنے بھرپور طریقے سے معاون کرتے ہوئے اپنے پورا جو SOPs ہیں وہ بتانے پہ تیار ہے وہ ہم کینڈیڈیٹس کو اور کارکنوں اور ورکروں کو. جی
جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے محمود ظہیر، آپ ہمیں اپڈیٹ یہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ سیاسی حلقے جو ہیں وہاں پر کیمپین کا سلسلہ مزید بڑھ چکا ہے، تیزی آ گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں الیکشن کے حوالے سے عام انتخابات 2024 کی انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ بہاولپور میں امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے، سیاسی ڈیرے آباد ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سید سمیع الحسن گیلانی اب نون لیگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو تفصیلات سے، سیاسی ڈیروں میں رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں۔ اب بات کریں گے ملتان کے این اے 148 میں ہوگا بڑا ٹاکرا۔ این اے 148 بوسن اور گیلانی فیملی کا روایتی حلقہ ہے۔ بڑے سیاستدان حلقہ اپنے نام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل عام انتخابات کے لیے اس وقت جو ہے وہ انتخابی دنگل جو ہے وہ جاری ہے۔ امیدواران جو ہے اپنی صف بندی بھی کیے ہوئے ہیں، گروپنگ اور برادریوں کی حمایت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملتان کی بات کی جائے کہ ملتان کا جو پہلا حلقہ این اے 148 وہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسی حلقے سے ہی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر احمد حسین ڈیڑھ جو ہے ان کا مقابلہ کرے۔ اگر حلقہ این اے 148 کے ماضی کی بات کریں تو 2008 کے اندر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسی حلقے سے منتخب ہو کر وزیر اعظم بنے تھے، جبکہ سکندر حیات بوسن جو ہے وہ رنر اپ رہے تھے۔ اسی طرح 2013 کے اندر سکندر حیات بوسن جو ہے اس حلقے سے منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر بنے، جبکہ 2018 کے اندر احمد حسین ڈیڑھ جو ہے وہ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی کو شکست دے کر اور سکندر حیات بوسن کو شکست دے کر جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ جبکہ اس اگر بات کی جائے تو اب کی بار جو ہے وہ دوبارہ ایک بار سکندر حیات بوسن چونکہ پالیٹکس سے اندر قومی اسمبلی کی نشست سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، انتخابی سیاست نہیں کر رہے، تو احمد حسین ڈیڑھ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا 1-to-1 مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ونگز میں ان کے ایک بیٹے علی حیدر گیلانی، جبکہ دوسرے ونگ میں بیرسٹر مدثر جو ہے وہ شامل ہے۔ اسی طرح جو احمد حسین ڈیڑھ ہیں ان کے دونوں صوبائی ونگ میں، ایک صوبائی ونگ میں سکندر حیات بوسن کے بھائی شوکت بوسن، جبکہ دوسرے ونگ کے اندر شہزاد مقبول بھٹا جو کہ سابق ایم پی ہیں وہ شامل ہے۔ اگر حلقے کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھٹی برادری، مہے برادری، بوسن برادری، ڈیڑھ برادری، بھٹا برادری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم برادریاں جو اس حلقے کے اندر شامل ہیں۔ رام برادری خاص طور پر اب جو اس حلقے کے اندر نیا ایڈیشن دیکھنے میں آیا کہ قادر پور رام کا حلقہ بھی اس حلقے کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد رام برادری کا ایک اچھا ووٹ جو ہے وہ بھی حلقہ این اے 148 میں شامل ہوتا ہے، جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ بڑا ٹاکرا دیکھنے میں آتا ہے۔ جبکہ اگر حلقوں کی بات کی جائے تو اس حلقے کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ بند بوسن کا علاقہ اور اس کے ساتھ ساتھ جھوک، وینس، صدر جو ہے اس کے علاقے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عام انتخابات 8 فروری کو کون جو ہے اس حلقے سے فاتح ٹھہرتا ہے اور ایک دفعہ پھر اس حلقے کے اندر کیا تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اگر مسائل کی بات کی جائے تو یہاں صاف پانی، سڑکیں، انفراسٹرکچر صحت کے مراکز نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایک بڑے مسائل ہیں۔ عوام سے وعدے کیے جا رہے ہیں نمائندوں کی جانب سے کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ ان کی تقدیر بدل دیں گے۔ جی خان کے این اے 185 پر الیکشن کی گہما گہمی عروج پر امیدواروں کا ووٹر سے کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات آشر اشفاق سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان ضلع میں سردی تو کافی زیادہ ہے، لیکن الیکشن سر پر ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ماحول کافی گرم ہے۔ گہما گہمی الیکشن کے حوالے سے بڑھ چکی ہے۔ امیدواروں کی جانب سے ووٹر سے ملاقاتیں کرنے کا، ووٹر سے کارنر میٹنگ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اس حلقے میں ہم بات کرتے ہیں حلقہ این اے 185 کی، تو ڈیرہ غازی خان کے حلقہ این اے 185 پر کئی اہم امیدوار جو ہے میدان میں ہیں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسا، وہ حلقہ این اے 185 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر مملکت زرتاج گل جو ہیں وہ اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں سردار محمود قادر خان لغاری صاحب ہیں، وہ اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں آزاد حیثیت سے۔ اسی طرح سے ہم بات کریں اس حلقے کی تو اور بھی دیگر کئی امیدوار ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں شیخ عثمان فاروق، وہ بھی اس حلقے سے امیدوار ہیں این اے کے، اور الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ووٹر سے ملاقاتیں کرنے کا، میٹنگز کرنے کا، جلسے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
और सर्द मौसम है, सर्द मौसम में भी वोटर्स को जमा किया जा रहा है, उनसे मीटिंग्स की जा रही हैं, उनसे मुलाकातें की जा रही हैं। इस हलके की हम बात करें तो इस हलका NA 185 पर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानब से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि इस हलके पर साबिक सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब के फर्जंद हैं उसामा अब्दुल करीम। उन्होंने पहले इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे, मगर फिर उन्होंने अपने कागजात जो है वो वापस ले लिए थे। जबकि इस हलके की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब मुस्लिम लीग नून की जानब से मुनक़िद की गई थी, जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अवैस खान लगारी की जानब से खिताब किया गया था। और सरदार अवैस खान लगारी की जानब से आज़ाद उम्मीदवार हैं महमूद कादिर खान, उनकी सपोर्ट का, उनकी हिमायत का ऐलान किया गया था। उनका यही कहना था कि हम बतौर शहरी उनकी सपोर्ट करेंगे और लगारी ग्रुप जो है उनकी भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा। इसी तरह से हम बात कर यहाँ पर हाफिज अब्दुल करीम साहब के फर्जंद, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब के फर्जंद थे उसामा अब्दुल करीम, उन्होंने भी कागजात वापस लिए थे और अभी तक हाफिज अब्दुल करीम साहब की जानब से हिमायत के हवाले से किसी की हिमायत का ऐलान जो है वो सामने नहीं आया है। उनकी जानब से भी गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग कॉल की गई थी। मीटिंग में तमाम मुस्लिम लीग के जो उनके दोस्त थे, उनके रहनुमा थे, कारकुनान थे, उनको बुलाया गया था, उनसे मीटिंग की गई थी। मुतवक्के है वो किस उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे इस हलके में, हलका NA 185 पर, यह भी अभी देखना बाकी होगा। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, उन्होंने भी आज बाकायदा तौर पर इस हलका NA 185 के दोस्तों के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया हुआ है, मीटिंग बुलाई हुई है, मीटिंग कॉल की हुई है और साथ ही साथ इस हलके में गहमा गहमी जो है वो बढ़ चुकी है। इलेक्शन के हवाले से खसूसी तौर पर वोटर्स जो है उनको इनकरेज किया जा रहा है। उम्मीदवारों की जानब से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से जो भरपूर तरीके से उम्मीदवार हैं उनकी जानब से वोटर्स को इनकरेज किया जा रहा है, मुलाकातें की जा रही हैं, जलसों का जो सिलसिला है वो जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको मुजफ्फरगढ़ में सियासी गहमा गहमी के बारे में बताएंगे, वहाँ पर मज़ीद तफसीलात के लिए आमिर डोगर मौजूद है। आमिर बताइएगा। बिल्कुल जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सर्द मौसम में सियासी माहौल जो है वो गर्म है और आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो अरूज पर है। मुजफ्फरगढ़ में कांटेदार मुकाबले जो है वो मुतवक्की हैं। सबसे अहम हल्का जो है वो NA 175 है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर अरशाद अहमद सियाल का मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कहा जा सकता है कि टिकट होल्डर जो है वो जमशेद अहमद दस्ती से होगा। जमशेद अहमद दस्ती को बल्ले का निशान तो नहीं मिला, अलबत्ता हारमोनियम के निशान पर जो है वो मध्य मुकाबिल होंगे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो हमाद नवाज टीपू जो कि साबका MPA भी रह चुके हैं मुजफ्फरगढ़ से, वो उनके मध्य मुकाबिल होंगे। और इसी हलके में जो है वो नीचे भी अगर MPA की नशिस्तों की बात की जाए तो वहाँ भी सियासी माहौल जो है वो खासा गर्म दिखाई देता है। PP 268 और PP 269 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो दोनों चांडिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अजमल खान चांडिया और मंजूर खान चांडिया, उनके मुकाबले में जो है वो साबिक MPA PP 268 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल दस्ती हैं। इसके अलावा कई आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो मध्य मुकाबिल हैं और इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवारों की जानिब से अभी से जो है वो कैंपेन शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो फोकस किया जा रहा है वो देहाती इलाकों पर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और देहाती इलाकों में खासे जो है वो सड़कों के जाल बिछाए हैं। और इस हवाले से अगर शहरी हल्के की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से उन हल्कों में जो है वो काम किया जा रहा है। अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 7 लाख से ज़ायद है, जबकि इस सिलसिले में NA 175 में अगर आबादी की बात की जाए तो आबादी जो है वो 9 लाख है, अलबत्ता वोटर्स की तादाद 4,51,000 के करीब है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं और 2 बार जो है वो तमाम तर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की जा चुकी है और DPO मुजफ्फरगढ़ की जानिब से भी कहा गया है कि 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो इन इंतखाबात में अपनी जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। CCTV कैमरों से हसास इलाकों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 161 पोलिंग को जो है वो हसास भी करार दिया गया और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त किस्म की जो है वो चेकिंग भी की जा रही है। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने के लिए नित नए तरीके जो है आजमाए जा रहे हैं। अब ये तो 8 फरवरी का दिन ही बताएगा कि कौन से उम्मीदवार की जो है वो फतह जो है मुकद्दर बनती है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। करिए तो 59 शरीफ में रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में धावे का इल्जाम। ख्वाजा शेर
شیراز محمود کے سپورٹرز وکلا ٹیم کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج. ان کے وکلا مظہر ظہور، اقبال کھوسا، فہیم ظفر، عبد الرحمان سیال دیگر بھی نامزد. آپ کو بتا رہے ہیں مقدمے میں کلیم کھوکھر، وسیم کھوکھر، شہزاد کھوسا، جعفر لغاری سمیت دیگر نامزد ہیں. مقدمے میں 20 نامعلوم افراد بھی نامزد کیے گئے ہیں. مقدمہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ضیاء ساجد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر ہے. تونسا شریف میں ریٹرننگ آفیسر کے آفس پر دھاوے کا الزام. خواجہ شیراز محمود کے سپورٹرز وکلا ٹیم کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان کے وکلا مظہر ظہور، اقبال کھوسا، فہیم ظفر، عبد الرحمان سیال دیگر بھی نامزد ہیں. یہاں آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا جلال پور پیروالا کا دورہ متوقع. وزیر اعلیٰ جلال پور میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ کی آمد کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بذریعہ ہیلی کاپٹر ملتان سے جلال پور پہنچیں گے. ملتان روڈ پر کامرس کالج کے گراؤنڈ میں ہیلی پیڈ تیار کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے وقاص صدیقی سے. جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی کی آج ملتان میں آمد متوقع ہے. آج وہ بائی ایئر ملتان ایئرپورٹ پر آئیں گے اور ملتان میں درجنوں ترقیاتی منصوبوں کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے. اس کے بعد ان کی آمد شجاع آباد میں متوقع ہے اور جلال پور پیروالا میں بھی ان کی آمد متوقع ہے. خاص طور پر جلال پور پیروالا کی اگر بات کی جائے تو شجاع آباد سے جلال پور پیروالا تک 48 کلومیٹر کا جو کارپیٹ روڈ ہے ان کا جو ہے آج وہ افتتاح کریں گے اور دیگر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا بھی انہوں نے افتتاح کرنا ہے. ان کی آمد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہیلی پیڈ ہے وہ تیار کر لیا گیا کامرس کالج ملتان روڈ پر. اور اس کے بعد اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو یہاں پر سخت ترین سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. لاہور سے اسپیشل سیکورٹی اسکواڈ نے جو ہے یہاں پر سیکورٹی کا جو ہے جائزہ لیا ہے. یہاں پر مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ ملتان پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے تعینات ہے. یہاں پر ٹریفک پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی تعینات ہے. اگر تو تحصیل انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے بھی متحرک ہے اور صفائی ستھرائی کے جو شہر میں انتظامات ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں یہاں پر دیگر سرکاری محکموں کی تو جو ان کی آمد کے حوالے سے ان کے وزٹ جو ہیں کئی سرکاری محکموں میں جو ہے متوقع ہیں. اس حوالے سے بھی جو ہے سرکاری محکموں میں ان کے آمد کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے.